Morning, guys. Today is Sunday. I woke up around 8 a.m. Then I just freshened up and sat for 1 hour at least, I guess, for studying. And now I feel hungry. So today we are we are planning to make a chicken. So help my wife will prepare it, but I'll just be there with her and help her. That's it. So today it's Sunday, so completely rest day for me. I will not go out for sure. So will be just doing fun activity in home maybe. And yeah, today's video will be multilingual, maybe in English, Hindi, Marathi, because the region where I live in India, we speak Marathi language. So mostly in home we prefer to speak in Marathi, and at work I usually speak only English. So yeah, today's video will be mixed language, like I will start in English, then will talk with my wife in Marathi. She will also respond me back in Marathi mostly. So yeah, let's enjoy today's video. Like last time when I was in India, sorry for this, my throat is bad today. I don't know because of why. Maybe I drink too much coke, that's why. So yeah, what I was saying, yeah, last time when I was in India, I bought a pot to cook something, and last time we tried chicken made in the pot. So this time also we are preparing the same dish. So yeah, let's go prepare, have it, enjoy it. And also yeah, if you like my videos, like you want to support me, you can subscribe to channel. If you don't want to support me, it's okay, no problem. I'm just doing it for myself, nothing else. Yeah, so let's start preparation for it. I'll keep my camera somewhere in the kitchen. I'll give my home tour, like how European homes will look like. But yeah, I mean, I'll do it in future, not now. So yeah, and home is completely messy today because this weekend we have not like cleaned it well. So maybe next time when I'll be free, I'll shoot a home tour video. It's not a big house, it's just 2 rooms, but yeah, I mean the structure is completely different, like what we have in India, and like how it's in India and how it's in Europe. That difference I'll try to show. Yeah, let's go then. Let's start preparing the chicken dish. And yeah, this is my work table. I work here when I do work from home, and I go office as well. Tomorrow I'm planning to go to office, so I'll show you guys office as well, but it will be a short because it's not allowed filming in the office because it's a bank. Obviously for security reasons I cannot film there, but yeah, I'll try to shoot out some outside videos. Yep. Anyways, let's go. So without wasting time, we will directly go to kitchen now, and will help my wife. My wife name is Pooja. So we'll start preparing. I will keep my camera somewhere here. Okay, I guess this is fine. No, I think I'll put there because window is that side, so I am not able to get the light, so I'll keep it here. Yeah, so I guess yeah, everything is visible. Hello. Okay, मी आता खूप सारं काय काय केलं रेकॉर्ड करू ना आपण. नाही ठीक आहे. आम्ही खूप सारं काय काय बोललो आता,
मराठीमध्ये. बट आय डोंट नो हाऊ रेकॉर्डिंग स्टार्टच झालेलं नव्हतं. हा 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 नाईस. असं असते, नवीन नवीन युट्यूबर झाले की असं होते, काय करायचं. एवढं सगळं लक्ष देऊन बोलायचं, हे करायचं, एवढं अजून सवय नाही ना, त्यामुळं. बट जस्ट टू टेल यू गाईज, मी आता कांदा चिरतो आपल्या चिकनसाठी. मी आता चिकनचे पीस करते. युरोपमध्ये येऊन काही शिकलं नाही शिकलं तरी चालतं, पण चिकन साफ कसं करायचं हे खूप चांगल्या प्रकारे शिकले. हा ते तर आहे म्हणा, कट बी आपल्यालाच करावं लागेल. म्हणजे इथं काय सिस्टम आहे, लाईक आपल्याकडे कसं आपण दुकानात जातो, पॅक करतात ते, घरी घेऊन यायचं, साफ करायचं, डायरेक्ट कुकरला लावून द्यायचं, बस द्यायचं. आणि इथं तसं नाही आहे. इथं ते तुम्हाला लाईक एक पार्ट देऊन देतील की हा पार्ट वॉट एव्हर तुम्हाला पाहिजे असेल, लेग पीस पाहिजे असेल तुम्ही लेग पीस घेऊ शकता, तुम्हाला जर ब्रेस्ट हवा असेल ब्रेस्ट पीस घेऊ शकता, बट तो अख्खा देतील. तो घरी येऊन आपल्याला छोट्या पीसमध्ये कट करावा लागेल आणि मग तो वॉश करून वगैरे बनवायसाठी कुकरमध्ये टाकावा लागेल. सो थोडा ताम झाम इकडे जास्त आहे. काही पार्टची तर स्किन पण काढावी लागते, म्हणजे की खूप इरिटेड आहे. ऑब्व्हियसली, लाईक आपल्याकडं ज्या शॉपमधून आपण घेतो ते शॉपवालेच आपल्याला सगळं साफ करून देतात डिरेक्टली, आपल्याला फक्त कुक करायचं आहे घरी येऊन. पण इकडे तसं नाही आहे. इथं तुम्हाला ते साफसफाई करावी लागेल त्याची, त्याला साफ करणं, क्लीन करणं, त्याच्यावरचे स्किन काढणं, वॉट एव्हर एव्हरीथिंग. इथं अजून एक इंटरेस्टिंग स्टोरी म्हणजे काय माहितीये का, की इथले लोक चिकनला नॉनव्हेज कन्सिडरच नाही करत. ह्यांच्यासाठी नॉनव्हेज हे फक्त बीफ आणि पोर्क आहे. चिकन इज नॉट नॉनव्हेज. सो कोणत्या पण युरोपियन हॉटेल्समध्ये किंवा रेस्टॉरंट्समध्ये जर तुम्ही गेला आणि तुम्हाला तिथं चिकन जर घ्यायचं असेल किंवा एखादी वस्तू तुम्ही खाण्यासाठी घेत असाल तिथं, तर फक्त त्याच्यावरती ग्रीन टिक असणं इम्पॉर्टंट आहे असं नाही आहे. बिकॉज चिकनच्या डिशमध्ये सुद्धा ते लोक ग्रीन सिम्बल यूज करतात, बिकॉज दे डू नॉट कन्सिडर चिकन ॲज अ नॉनव्हेज और ॲज अ मीट. सो प्रत्येक वेळेला जर तुम्ही व्हेजिटेरियन असाल तर इथं खूप जास्त प्रॉब्लेम आहे, बिकॉज तुम्हाला इन्ग्रेडियंट्स त्या डिशमध्ये काय काय यूज केले ते सगळे बघावे लागतील. अदरवाईज खूप मोठा प्रॉब्लेम होऊ शकतो तुमच्यासाठी, जो की माझ्यासाठी आधी होता. ज्यावेळेला मी इकडं आलो 2023 सुरुवातीला, त्यावेळेला मी नॉनव्हेज बऱ्यापैकी बंद केलं होतं फॉर मेडिकल रिझन्स. पण मग ज्या वेळेला बाहेर जायचो खायला आम्ही, त्यावेळेला लग्न पण झालेलं नव्हतं. सो रोज तरी घरी स्वयंपाक करणं पॉसिबल नव्हतं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मी बाहेरच खायचो. पण तिथं प्रॉब्लेम असा होता की प्रत्येक डिश जी कोणती ऑर्डर कराल तुम्ही, त्या डिशमध्ये चिकन आहे का नाही किंवा कोणते इन्ग्रेडियंट यूज केलेत हे सगळं बघायला लागायचं. सो हा प्रॉब्लेम व्हेजिटेरियन लोकांना इथं खूप जास्त फेस करावा लागतो. किंवा तुम्हाला मग कंटिन्युअसली घरी कुक करावं लागेल, जे काही तुमच्या आवडीचं असेल ते सुद्धा खूप मुश्किलीने मिळते इथं. लाईक भाज्या वगैरे मिळणं खूप अवघड आहे. पण ठीक आहे, लाईक तुम्ही ऑर्डर वगैरे देऊन इंडियन स्टोअरमधून मॅनेज करू शकता. हे बघा आपले चिकनचे पीसेस झालेले आहे. हे बघा. नमस्कार खाटिक मामा. अशा रीतीनं एक कांदा चिरून झालेला आहे माझा स्क्वेअरमध्ये. आता एक तिला उभा उभा पाहिजे आहे, तर उभा उभा चिरू. डोळ्यातनं पाणी यायला लागलं, बापरे. चांगलंय चांगलंय, डोळे साफ होतात. माझे डोळे साफच आहेत. नाही, ऍक्च्युली साफ करायची गरज आहे असं वाटतंय आता मला.
हो का? नाही, साफ ऑलरेडी झालेले आहेत. लग्न झाल्यापासून खाडकन उघडले ना डोळे. चांगले चांगले उघडायलाच पाहिजे. किती दिवस बंद ठेवणार? आई ग, काय करायचं बापरे. एवढा बस का बघ. नाही, अजून पूर्ण कट करा तो भाजण्यासाठी. आपल्याला थोडी ना बिर्याणी करायची. कट करा. पण लागणारच नसेल तर एवढा सगळा कट करून मात्रा होईल ना तो. तुम्ही कट करा. हा अर्धा राहू दे. हा बघ खूप जास्त होईल. हा अर्धा ठेवतो. हा आपल्याला खूप जास्त होईल. पूजा ऐक की जरा. नाही होणार, कट करा. काय उपयोग नाही. रडवलं बायकोनं. बायका कधी ऐकत नसतात. बाहेर मस्त मोठी मोठी लोक तुमचं ऐकत असतील. घरी तुमचं कोण ऐकते का? कधीच नाही. तुम्हाला काय अक्कल नाही, असंच धरलं जाते घरात. तुम्हाला नाही काय कळत म्हणलं की बसायचं, काय करायचं. तुम्हाला नाही काय कळत, आम्हाला नाही काय कळत, आम्ही येडे. बरं झालेलं आहे. आता टोमॅटो पहिले वॉश करून घ्या. वॉश करून आणा. इथं मी बसलेलो असताना उठू शकत नाही. अशी कशी हेल्प आहे की जे सगळं मलाच करावं लागतंय? बापरे, एवढा कांदा चिरला ते गेलं. तेवढ्या ह्याच्यात मी 3 कामं केलेत. काय काय 3 कामं केली ना? काय नाही केली, नुसता फिलेट कट करून ठेवली. भांड वॉश केले. ते आधीच केले होते. खोटं नाही बोलायचं सगळ्यांसमोर. सगळ्यांसमोर खोटं बोलायचं नाही. हे कसं पाहिजे आता? टोमॅटो उभा, आडवा, तिरपा, चौकोनी, गोल. तो मोठे तो मिक्सर मध्येच कट हे करायचं आहे. तुम्ही त्याच्यामुळे कसाही कट करू शकता. हे झालं माझं कटिंगचं काम. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन. ठीक आहे, आता आपण पहिल्यांदा काय बनवायला लागलोय तर व्हॉट आर वी मेकिंग? चिकन सूप. ओके, चिकन सूप. म्हणजे चिकन शिजवते. म्हणजे चिकन शिजवते ती, आणि मग त्याच्यात जे पाणी एक्स्ट्राचं राहिलेलं असेल ते मी पिणार आहे, असं आहे. म्हणजे ते सूप बनतंय त्याचं. असं सगळं आलं लसूण घातलेलं, हळद टाकलेलं, आणि मग ते असं नंतर गरम गरम पिलं की जरा घशाला बरं वाटते. मग आधीच माझा घसा खराब झालेला आहे, मग जरा ते पिलं की जरा अजून भारी वाटेल मला. ते खूप हेल्दी असतं म्हणून ते प्यायला पाहिजे आणि खायलाही पाहिजे. मी इथं बसतो, फक्त ओलं नसायला पाहिजे, नाहीतर माझी पॅन्ट ओली होईल. तेवढं चालतंय आपल्याला, काय टेन्शन नाही आहे. येस, चालतं आपल्याला, सगळं चालतं. मला काय तर चुकीचं वाटायलंय तर कॅमेराला इकडं सरकव जरा. ओके, चला आता तेल टाकलं. एवढं बापरे, आधी भरणी. माणूस खाण्यासाठी जगतो. खातो, पण तो नंतर बाहेर काढणं अवघड होतं एवढं तेल घातलं. नाही होणार. आतापर्यंत तुम्ही माझ्या हातचं बनवून खातच होते ना. आता यात काय जाणार आहे नवीन बघूया. यात जिरे जाणार आहेत. आउच. यात गेलं जिरं. आता काय टाकायचं? यात टाकणार आहे मी आता चिकन. चिकन धुतलंय का? धुतलंय. बापरे, युजली म्हणजे सांगली साईडला जिकडं मी राहतो तिकडं शिजवताना तेल लास्टला टाकतात. लाईक पहिल्यांदा हळद, मीठ आणि असं टाकून मग तेल टाकतात. पण पूजा बनवताना काय करते, पहिल्यांदा तेलात त्या ह्याला चिकनला टाकते आणि मग नंतर त्याच्यावरती हळद मीठ टाकते. थोडीशी पद्धत वेगळी आहे तिची.
आमचं लग्न हे म्हणजे महाराष्ट्राच्या 2 दिशा असं झालेलं आहे. चुकीचं आहे ते, पण आता असू दे. हो 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 हो, करायच्या वेळेस नाही वाटलं चुकीचं. तेव्हा पण लई त्रास झालता मला. 2 दिवस मी फिरतच होतो इकडनं तिकडं. मग बायको करायची म्हणजे तर थोडेफार कष्ट घ्यावेच लागतील ना. सगळे कष्ट नवऱ्यानंच का घ्यायचे? जरा बायकोला पण घेऊ दे ना कष्ट. घेतेच आहे आता. काय घेते कष्ट? निवांत चाललंय सगळं. काय निवांत चाललंय? जरा जास्त टाक हळद, जरा मस्त घशाला मस्त गरम गरम शेक लागल हळदीच्या पाण्याचा. हो नाही टाकायला सांगितलंय तुला. टाकली मी. करायला नाही. केवढीशी टाकली ती? कळालं, ह्याचमुळे मी तुम्हाला किचन मध्ये एंट्री देत नाही. मला सगळं येते. 2 वर्ष मीच करून खाल्ले. हो का? छान छान. या आता कुठं तर नवीन स्वयंपाक शिकलेल्या लोकांना काय सांगून फायदा आहे? हो 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 हो. 3 वर्ष बनवून खाल्ले म्हणजे असं काही नाही की तुम्ही आयुष्यभर बनवून खाल्लेलं आहे. फक्त 3 वर्षच खाल्लेले. एवढंच जमत. माझं कुकरी व्हिडिओ व्हायला लागलाय. कुकरी व्हिडिओ. मग कधीतरी बायकोला मदत केल्याने काय होणार आहे का? हा कुकरी व्हिडिओ, कुकरी चॅनल नाहीये माझा. मग काय करणार आता? मग आता थोडं किचन मध्ये आल्यानंतर थोडं तुम्हाला जाऊ दे. नेक्स्ट मंथ फेब्रुवारी मध्ये आम्ही प्रागला फिरायला जाणार आहे. त्यावेळेला माझे छान व्हिडिओज होतील. पण तुमचा हा सपोर्ट राहू द्या. आम्ही तुम्हाला खूप छान छान काही वेगवेगळं दाखवू शकतो. नाही मला काय असं नाही. तुम्हाला करू वाटलं तर करा, नाही वाटलं तर नका करू. काय प्रॉब्लेम नाही आपल्याला. आता केटल मध्ये गरम पाणी व्हायला लागले. मग ते गरम पाणी त्यात जाईल. ओके, आता चिकन गेले शिजायला कुकर मध्ये. तोपर्यंत आपण असं टाइमपास करू, काहीतरी इकडं फिरू. माझ्याकडे एक माउंटन सायकल आहे. ही पूजाला घेतली होती मी, बट ती यूज नाही करत. ही मी समरमध्ये यूज करतो. विंटरमध्ये ते तर पॉसिबल नाही आहे, बिकॉज एवढी थंडी असते की सायकलिंग करणं मुश्किल आहे. -5 आणि 10 डिग्री सेल्सिअसमध्ये तुम्ही सायकलिंग करणं करू शकता. कपाट बंद करणं तर कधी आम्हाला जमलंच नाही. ठीक आहे, तर ओके. सो अजून एक गोष्ट म्हणजे विंटर चालू व्हायच्या आधी इथं लोक खूप सारे अशा कलरिंग बुक्स म्हणा किंवा लेगोज अशा गोष्टी घेऊन ठेवतात. बिकॉज इथं कसं आहे, सकाळी 8-9 वाजता सूर्य उगवेल. संध्याकाळी 3-3:30 मॅक्स टू मॅक्स 4 वाजेपर्यंत पूर्ण सगळं अंधार झाला असेल. का दिवस छोटा आहे आणि करण्यासाठी खूप कमी गोष्टी आहेत. लाईक तुम्ही बाहेर फिरून पण संध्याकाळी 5-6 पर्यंत फिरू शकता. त्यानंतर थंडीमुळे तुम्ही बाहेर पण नाही फिरू शकत. सो लोक घरात बसून काहीतरी आपल्याला टाइमपास व्हावा म्हणून अशा वस्तू घेत राहतात. तर मागच्या वेळेला मी काय घेतलं होतं, एक स्टार वॉर्सचा लेगो घेतला होता. तो मी बनवला आहे. आय डोंट नो दिसतंय की नाही रिफ्लेक्शनमुळं, बट ही ती वॉरशिप आहे जी मी कंप्लीट केली होती क्रिसमस टाईममध्ये. छान होती. लाईक म्हणजे टाईमपाससाठी ही खूप छान गोष्ट आहे. आणि पूजानं पेंटिंग करायला स्टार्ट केले. लाईक ही अशी पेंटिंग आहे जी तिला कंप्लीट करायची आहे. तिनं अजून स्टार्टच केलेली आहे. पूर्ण नाही दाखवत, जस्ट थोडंसं दाखवतो. असं आहे ते. सो असंच आम्ही काहीतरी टाईमपास करून दिवस घालवतो. कारण लाईक मला इथं येऊन आता ऑलमोस्ट 4 वर्ष झालेली आहेत आणि पूजा इथे येऊन 7-8 महिने झाले असतील. सो बऱ्यापैकी ज्या सिटीमध्ये आम्ही राहतो क्रॅकोमध्ये, तर तिथल्या बऱ्यापैकी सगळ्या गोष्टी आमच्या फिरून झालेल्या आहेत ऑलरेडी. थोड्याफार राहिल्यात, नाही अशा नाही ज्या आम्ही अजून पण एक्सप्लोअर नाही केलेल्या आहेत. बट स्टील मोस्ट ऑफ द गोष्टी एक्सप्लोअर करून झालेल्या आहेत. सो
आमच्याकडं आता फिरण्यासाठी पण जास्त राहिलेलं नाही आहे क्रॅकोमध्ये, त्यामुळं आम्ही बाहेरच फिरायचं ट्राय करतो आहे. ऑफकोर्स गोष्टी एक्सपेन्सिव्ह असतात, तुम्हाला प्लॅन करावा लागतो कधी, बट हां म्हणजे ठीक आहे, करतो आहे हळूहळू. तो फेब्रुवारीमध्ये जसं मी मगाशी म्हणलं तसं प्रागचा प्लॅन झालेला आहे ऑलरेडी. त्यावेळेला बरेच व्हिडिओ बनवायचा माझा सध्या तरी प्लॅन आहे. आय डोंट नो तो किती सक्सेसफुल होईल किंवा काय होईल, बिकॉज आम्ही फ्रेंड्ससोबत चाललो आहे. सो प्रत्येकाची प्रायव्हसी मेंटेन ठेवून व्हिडिओ बनवणं थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड आहे. सो लेट्स सी, बट मी ट्राय तर करेल ऑफकोर्स, बिकॉज त्या मेमोरीज आहेत ज्या फ्युचरमध्ये मी ते लक्षात आणेन किंवा ते मला आठवतील नंतर की बाबा हां मी ही गोष्ट केलेली आहे, मी इथं गेलेलो आहे, ह्या जागी फिरलेलो आहे. अशा खूप साऱ्या जागी मी ऑलरेडी फिरलेलो आहे, बट मी तिथल्या कधी असं एक व्हिडिओ रेकॉर्ड करायचा वगैरे प्रयत्न नाही केलेला आहे. सो आता मला कधीतरी असं फील होतं आहे की मे बी मी जर त्यावेळेला स्टार्ट केलं असतं तर आतापर्यंत थोडेफार लाईक 10-15 व्हिडिओज झाले असते माझे ऑलरेडी असे प्रॉपर इंटरनॅशनल ट्रिप्सवरती. हां बोल पूजा. 1 मिनिट इकडे गॅस चालू करा. हा ओके, लेट्स हेल्प हर. जेवायचं आहे आपल्याला, लेट्स हेल्प हर. गॅस चालू करा. कोणता का चालू करायचं? तिकडचा पेटव ना. पेटवलं मी, थांबा. ओके, सो ठीक आहे. शिस्त आहे चिकन. जर मी काय म्हणत होतो, हां तर माझं म्हणणं हे आहे की ठीक आहे, प्लॅन करत राहा, जसं तुम्हाला पॉसिबल आहे तसा प्लॅन करत राहा, काहीतरी नवीन गोष्टी करत राहा, बिकॉज हीच लाईफ आहे, परत नाही आहे. मी पण हे खूप लेट शिकलो आहे ॲक्च्युली, मी तरी काय सांगतो तुम्हाला. बट ठीक आहे, स्टार्ट करतो आहे आता. बघू किती दिवस कंटिन्यू करतो आहे, काय करतो आहे. आय डोंट थिंक की जास्त दिवस होईल पण माझ्याकडून, बट मी 2026च्या स्टार्टमध्ये लाईक असं पूर्ण केलं आहे की आय विल ट्राय टू मेक व्हिडिओज कंटिन्युअसली. ॲक्च्युली डेलीचं ट्राय करू असं मी म्हणलं, बट लाईक तेवढी माझी लाईफ इंटरेस्टिंग नाही आहे, बिकॉज मी 8-9 तास तर कामच करतो. त्याच्यानंतर मला बाकीच्या गोष्टी जर ह्या करायच्या असतील तर थोडा वेळ काढावा लागेल. ऑफकोर्स स्वतःचं लर्निंग, इम्प्रूव्हमेंट ह्या गोष्टी तर इम्पॉर्टंट आहेतच, सो त्याच्याकडे पण तेवढाच फोकस करावा लागेल. ओके, सो मी काय म्हणत होतो, हां मी पॉज केलं कारण त्या कुकरच्या शिट्ट्यांचा आवाज एवढा येत होता, त्यात पूजाचा माईक चालू आहे, सो मी इकडनं काय बोलतो आहे आणि तिच्या माईकमधून शिट्टीचा आवाज रेकॉर्ड होतो. बट इट्स फाईन, लाईक कमिंग बॅक टू द पॉईंट. सो हां तर जर मला ह्या गोष्टी करायच्या असतील तर माझ्या कामाव्यतिरिक्त प्लस माझ्या लर्निंग व्यतिरिक्त मला एक्स्ट्रा टाईम काढून ह्या गोष्टी कराव्या लागणार. सो लेट्स सी की किती दिवस मी कंटिन्यू करू शकतो. ॲक्च्युली मला याची आवड आहे, नाही मला फिरायला आवडतं, बाहेर जायला आवडतं, बट स्टील ज्या वेळेला तुम्ही ॲज अ जॉब पर्सन तुम्ही एका टाईम पिरियडपेक्षा जास्त एन्जॉय पण नाही करू शकत. बट बघूया काय होतं. सध्या तरी प्रयत्न हाच आहे की रेग्युलर काही ना काहीतरी पोस्ट करत राहणं. काल पण मी थोडं ट्राय केलं, परवा तर स्टार्टिंग फर्स्ट डे होता माझा, आज सेकंड व्हिडिओ बनवतो. सो हळूहळू प्रयत्न चालू आहे, बघू कसं होतं काय होतं. मला काही फेमस नाही व्हायचं आहे, बट हां लाईक काहीतरी इंटरेस्टिंग करण्यासाठी लाईफमध्ये म्हणून मी हे स्टार्ट केलेलं. जाऊ दे, खूप सारं इंटलेक्च्युअल बोलणं झालेलं आहे आता. आय थिंक आपण थोडा वेळ पॉज घेऊया. माझं चिकन सूप रेडी झालं की मी येतोच तुम्हाला दाखवायला. ओके, आपलं सूप तर तयार झालेलं आहे. टेस्ट करून बघतो कसं झाले.
हम्म. मस्त वाटते कशाला. टेस्ट करायचा आहे. मला पण. वा, मस्त. भारी आहे, भारी आहे. खोकला झालेल्या लोकांसाठी चांगलं आहे. मस्त हा मस्त असं झालंय. ट्राय करा तुम्ही. मस्त हा मस्त असं झालेलं आहे. ठीक आहे, मी हे संपवतो आता. तुम्ही प्रिपरेशनचा व्हिडिओ जो आहे तो फास्ट फॉरवर्ड करा आणि बघा पटपट. त्याच्यानंतर आपण डायरेक्ट जेवायला बसू. आणि आय थिंक आजच्यासाठी मी काय जास्त ॲड नाही करणार आहे, कारण ह्याच्यानंतर मी काय स्पेशल करेल असं मला तर नाही वाटत. सो मी इथंच स्टॉप करून दिला हा व्हिडिओ. आणि संडे ऑब्विसली रेस्ट डे असते, सो इट्स फाईन. तुम्ही फास्ट फॉरवर्ड करून चेक करा की पूजा कसं बनवते ते चिकन. I don't want this channel to be a cookery channel, but today it's fine because I don't have anything interesting to do. आज आम्ही Okay. चिकन हंडी बनवणार आहे. चिकन हंडी जे मी टाइम लॅप्स मध्ये ऍड करणार आहे. नॉट लाईक युअर ऑडिओ विल नॉट बी रेकॉर्डेड ऑर नथिंग विल हॅपन, बट या. Thank you for being here till now, guys. Now we will prepare it, eat it, and sleep. See you tomorrow. Tomorrow we are going to office, so hopefully something interesting will happen. Let's see. आणि तुम्ही पण हे सूप ट्राय करा. खोकला झालेल्या लोकांसाठी चांगलं आहे. बाय बाय.